talented bloke who started out with a negative role, moving on to movies with multiple lead characters. Sundeep Kishan, through his sheer hard work, has come to a stage where movie makers trust him. After a brilliant 2014, the hero of VRINDA Express is all geared up for his next two releases, Beeruva and Tiger. We got a chance to speak to him. Hi Sundeep, welcome to my show Catching Up with VRINDA for Gulte. Sundeep, మీరు వర్క్ చేసే కో స్టార్స్ రెజీనా, రకుల్ ప్రీత్, రాశి ఖన్నా అందరూ దే ఆర్ ఆల్ క్రియేటింగ్ వేవ్స్ ఇప్పుడు ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. సో డూ యూ థింక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ లక్కీ ఫర్ సురభి అండ్ సీరత్ కపూర్? I'm glad it's proving out to be lucky for them. And they're all very hardworking girls. And వాళ్ళ లక్ నాకు వస్తే కొంచెం బాగుండాలి కదా, వచ్చి లక్ కదా. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే జెన్యున్లీ హార్డ్ వర్కింగ్. మీరు టేక్ రకుల్, రెజీనా ఆర్ రాశి, దే హార్డ్ వర్కింగ్, దే వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెసెస్, చూడడానికి బాగుంటారు. అండ్ వాళ్ళందరిది సెకండ్ ఫిల్మ్ నాతో. అండ్ సెకండ్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవ్వకముందు మా సెకండ్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయింది. దట్ వైజ్ ఇట్స్ వర్క్. అండ్ సురభి అగైన్ ఈజ్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండ్ చాలా కష్టపడుతుంది, వెరీ కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ విత్. అంటే అమ్మాయికి ముక్క తెలుగు రాదు, షీఈ్ మరాఠీ సెటిల్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ. అయినా వర్డ్స్ నేర్చుకుని ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా డైలాగ్స్ చెప్పేది. ఇవాళ ఏదో షో చేస్తాం, షూటింగ్ షో చేస్తుంటే నేను సాంగ్ వేస్తే మా సినిమాలో సాంగ్ నేను ఇష్టానికి ఏదో స్టెప్ వేస్తుంటే మేము డ్యాన్స్ షూటింగ్ అప్పుడు ఏమైతే స్టెప్స్ వేస్తామో యాజ్ ఇట్ స్టెప్స్ ఇప్పుడు వేస్తుంది. ఐమ్ లైక్ వాట్ డూ యూ యాక్చువల్లీ రిమెంబర్ ద స్టెప్స్ అంటే యా ఐ రిమెంబర్ అంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద డెడికేషన్ దే పుట్టింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. సో ఐఎమ్ హోపింగ్. అండ్ సీరట్ has already had a hit. Ranrajaran is the second film. And Tigerlo Sirhat has a very, she looks the role. So I'm hoping they do well, irrespective of keeping aside the whole statement of I'm proving lucky for them. I genuinely want them to do well. Upcoming actresses to rapport petkodam, how important is it, or do you think differently? Rapport ane undadu. See, if you get along well with someone, you do, and you know me. I'm friendly with everyone. It's more like a fun space for us. Ante tappa I have a good rapport with all. They're all friends. At least people who I work with, I have a very good relationship with. Like the mothers like me more. వీళ్ళ అమ్మాయిల కన్నా కూడా వాళ్ళ మదర్స్ లైక్ మీ అలాట్. సో నాకు చాలా పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. వీఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. And when they started off with me, none of them were upcoming. They were all newcomers. Now they're growing, which is a good thing. I'm very happy for them. So మాకు it never matters. I'm in the same business కదా. వాళ్ళ అప్కమింగ్ ఫ్లాప్, it doesn't make a difference to my life. They're good friends. They're nice people. ఇప్పుడు రాహుల్ ఉన్నాడు. He's one of my dearest friends. రాహుల్ రవీంద్రన్, ఆది గారు dearest friend, శిరీష్ dear friend. చాలా తక్కువ మంది నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కూడా I'm very close to them. So Sundeep, I've seen you since Prasthanam, and you've grown actually with your films, you know, you've grown with your characters. Thank you. Yeah. So I just wanted to ask you how has things changed from Prasthanam to Beeruva or Tiger now? See, I always believe that every actor has 3 stages of growing. Right. The first stage is where the director wants you. డైరెక్టర్కి నచ్చిన యాక్టర్ నా కథకి, నా క్యారెక్టర్కి ఇతను న్యాయం చేస్తాడు, నాకు కావాలి. That was Prasthanam or Snehageetam or Shore in the City for me. Second stage is the producer నచ్చిన యాక్టర్, where the producer thinks okay, నేను ఇతని మీద ఇంత డబ్బులు పెడితే నాకు రికవరీ వచ్చేస్తుంది అని. That was a routine love story or a VRINDA Express for me. The third stage is where audience నచ్చిన యాక్టర్, where the audience think that ఓకే, నేను ఇతని మీద నేను సందీప్ సినిమా అయితే తప్పకుండా చూస్తే నాకు తప్పు అనిపించదు, కరెక్ట్ సినిమా చేస్తాడు, ఈజ్ వాల్యూ ఫర్ మై $100. దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ వేర్ అన్ యాక్టర్ ఫైనల్ రీచెస్ ఇన్ గ్రోయింగ్, విచ్ ఐమ్ హోపింగ్ టు గెట్ టు అండ్ ఐమ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్. సో థింగ్స్ హెస్ చేంజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే బిఫోర్ దేర్ వాజ్ నో రెస్పాన్సిబిలిటీ. ప్రస్థానం, గుండెలో గోదావరి, డీ ఫర్ దోపిడి, నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. అంటే ఏంటి, సినిమా బాగా చేయాలి, యాక్టింగ్ బాగా చేయాలి, డైరెక్టర్ని యాక్టింగ్ వేస్తే ఇంకో డైరెక్టర్ నాకు వర్క్ ఇస్తాడని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండింది తప్ప ఆ సినిమా బడ్జెట్ని, ఆ సినిమాని షోల్డర్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. బట్ ఫ్రమ్ రొటీన్ లవ్ స్టోరీ, కన్సిడరింగ్ దే వర్ సోలో ఫిల్మ్స్, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రొడ్యూసర్ మన మీద ఎంత డబ్బులు పెడుతున్నారు, వాళ్ళకి రికవరీ రావాలి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ సేఫ్ అవ్వాలి. అంటే నీకు ఇప్పుడే ఎందుకంటే అది న్యాయం. ఐ డోంట్ కేర్ హౌ మచ్ ఫిల్మ్ మై ఫిల్మ్ మేక్స్, అది నా కన్సర్న్ కాదు. ఎంత చేసినది ఐఎమ్ టూ స్మాల్ టు థింక్ దేర్. బట్ ద ఈవెన్చువల్ పాయింట్ ఇస్ కలెక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు గాన్ టు ద థియేటర్. ఇప్పుడు నువ్వు థియేటర్కి వెళ్ళావంటే నువ్వు $120 కడుతున్నావు, దాంట్లో $80 ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుంది. సింగిల్ పాయింట్ అజెండా. సో నా సినిమా ఎక్కువ మంది థియేటర్లో చూడాలి, అదే కదా కంటెంట్. సో ఫర్ మీ రైట్ నౌ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ గ్రోన్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే ఇప్పుడు దాకా నా ఏ సినిమాకి కూడా ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు వెళ్ళింది లేదు. దే హెవెంట్ లాస్ట్ ఎనీ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ దట్. బట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నేను బాగా బిలీవ్ చేసేది క్రెడిబిలిటీ ఇన్ ద ఆడియన్స్. అంటే వెన్ ఐ మీట్ పీపుల్, కిడ్స్, ఫ్యామిలీస్, మదర్స్ అండ్ ఎట్ టైమ్స్ వెరీ ఓల్డ్ గ్రాండ్ మదర్స్ కూడా
అయ్యో బాబు నువ్వు చాలా బాగా చేస్తావు, మా ఒక ఫోటో అమ్మ నీతో అంటారు. దట్స్ వెరీ హార్టనింగ్ టు సీ. దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. సమ్వేర్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ బీరువా విల్ గివ్ మీ దట్ పుష్. అంటే ఓకే సందీప్ సినిమాల ఫ్యామిలీ మొత్తంతో మేము సరదాగా చూడొచ్చు అని ఎవరికైతే ఫీలింగ్ ఉందో వాళ్ళందరికీ ఇట్ విల్ కాంక్రీట్ మై పొజిషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీస్ అనేది నా కాన్ఫిడెన్స్. మీరు ఎప్పుడు చెప్పేవారు దట్ అంటిల్ యూ గెట్ అ సాలిడ్ పర్ఫార్మెన్స్ film or a solid hit, you don't get your next project. So how confident are you right now? See, thankfully now I'm in a place where projects is not a problem. Right. I have my next 3 films in place. Right. But the point right now is అదే చెప్పాను కదా ముందు డ్యూరింగ్ ప్రస్థానం అండ్ ఆల్ దట్ నేను బాగా చేస్తే నాకు నెక్స్ట్ సినిమా. ఇప్పుడు ఓకే సందీప్ అంటే ఇంత మార్కెట్ సేఫ్ అని వచ్చాక ద అజెండా ఇస్ నో లాంగర్ అబౌట్ అ ఫిల్మ్. అది కరెక్ట్ సినిమా చేసి జనానికి ఆ సినిమా నచ్చాలనేది అజెండా. మంచి సినిమా చేయాలి. ద చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐవ్ మేడ్ అ కపుల్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ మై కెరియర్. అది కూడా మిస్టేక్స్ అని ఏదో నమ్మి చేసా, అది ఇంకేదో జరిగింది. బట్ నవ్ ఐమ్ మోర్ కాన్షియస్. ఇంకా జాగ్రత్త పడి అంటిల్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ జాగ్రత్త పడుతున్నా బాగా రావాలి అని. సో ఆనెస్ట్లీ వన్స్ అన్ యాక్టర్ ఆల్వేస్ అన్ యాక్టర్ కదా. దీని మించి నాకేం రాదు. వచ్చింది ఒక పని సినిమానే, దాని మించి ఇంకేం చేస్తాను. చేసి పని బాగా చేయాలి, కష్టపడి చేయాలి. Sandeep, we saw your Tiger teasers. They look very impactful and powerful. So you always talked about your Tiger and the Prasthanam role. You compared them and you said Tiger is the best since Prasthanam. How did you juggle between a fun film that Beeruva and then action-oriented film like Tiger? How did you manage? A lot of people are under the impression that Tiger is a mass masala film. Ante heroism mass masala cinema kaadu Tiger. Tiger is about it's an action thriller. And నేను ప్రస్థానంతో కంపారిజన్ ఏంటంటే ప్రస్థానం హ్యాడ్ ఎ స్కోప్ ఫర్ మీ. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్ నుంచి, యాంగర్ నుంచి, బాధ నుంచి ఒక వైడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉంటుంది. అంత వైడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు టైగర్లో ఉంది. టైగర్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ మాస్ హీరోయిజం, ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. అండ్ టైట్లే ఎటకారం. ఒకడు ఆడికాడు టైగర్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడంటే ఆడికి ఎంత ఎటకారం ఉంటుంది అని ఇదే క్యారెక్టరైజేషన్. విచ్ విల్ కమ్ అవుట్ యాజ్ పీపుల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద థియేట్రికల్ ట్రైలర్. టీజర్లో మీకు అదే ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, చాలా బేసిక్గా విజువల్స్ స్కూల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ చెప్పాం. 3 ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సెట్ చేసాం. ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఐల్ బీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇన్ మై కెరియర్, టైగర్. And it's too early to talk about it. Once Beeruva is done, we'll talk about it. Tiger title actually you said Meeru Tiger Sharaf ni uinchi, then you got that title. Were you actually having fun saying that, or were you serious about? I'm being honest. Right. Basically, cinema. I don't want to reveal too much about the film right now because there is Beeruva coming up. This film ఏంటంటే బేసిక్లీ తమిళ్లో మురుగదాస్ గారు ఫాక్స్ స్టార్ ప్రొడక్షన్లో నాతో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది. మురుగదాస్ సార్ అండ్ ఫాక్స్ స్టార్ టుగెదర్. అప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ వచ్చి కథ చెప్పాడు. బట్ సడన్గా అడ్వాన్స్ అది కూడా వచ్చారు. అండ్ దెన్ సడన్గా వేరేదో సినిమా వాళ్ళు తొందర స్టార్ట్ చేయాలి, దీన్ని డిలే చేశారు. ద డైరెక్టర్ వాంటెడ్ టు గో మేక్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్. ఐ వాజ్ సో ఇన్ లవ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్. ఈ కథ వదిలేసుకుంటే, ఇలాంటి కథ వదిలేసుకుంటే ఎలా అని చెప్పి, కాదండి చేసేద్దాం, నేను తెలుగులో చేస్తానని చెప్పి నేను మధు గారికి చెప్పించా. మధు గారికి నచ్చింది. మురుగదాస్ గారితో మాట్లాడుకున్నారు. ప్రాజెక్ట్ సెట్ ఆన్ బోర్డ్. తమిళ్లో క్యారెక్టర్ పేరు అక్బర్. తెలుగుకి వచ్చేసరికి మనకి ఈస్ట్ వెస్ట్ రూరల్స్ అందరికీ రీచ్ అవ్వాలంటే కొంచెం కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్యారెక్టర్లో పిచ్చ ఎటకారం ఉంటుంది. ఆ ఎటకారం రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఇది ఎలా కొత్తగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏముంటుందో మేము అందరూ ఆఫీస్లో ఆలోచిస్తుంటే క్యారెక్టర్కి సడన్గా హీరో పంతిలో మన జాకీ ష్రాఫ్ అండ్ టైగర్ ష్రాఫ్ బీయింగ్ లాంచ్డ్ అంటే టైగర్ ష్రాఫా అని చూసాం. మీ అండ్ మై డైరెక్టర్ లుక్డ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్. ఒకటి ఆడే టైగర్ని పేరు పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని ఇది బాగుంది ఐడియా అనుకుంది. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కొడితే 100 మంది పడిపోతారు మాస్ పంచ్ డైలాగ్ కాదు సినిమా. ద ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ ఇంటెన్సిటీ విత్ ఎటకారం బేస్డ్ ఇన్ సైడ్. సందీప్, మీలో చాలా తమిళ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, చెన్నై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. బట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ తెలుగు మూవీస్. సో ఇస్ ఇట్ అ కాన్షియస్ డిసిషన్ నాట్ టు డూ తమిళ్ మూవీస్ రైట్ నౌ, ఆర్? తమిళ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, చెన్నై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఏం లేదు. నేను బేసిక్లీ పుట్టి పెరిగిన చెన్నై, బట్ ఆమె తెలుగు గై. ఇంట్లో తెలుగే ఎక్కువ చూసిన తెలుగు సినిమాలే. తమిళ్ నుంచి ఆమె తెలుగు గై, నాకు సపోర్ట్ చేసిన తెలుగు ఆడియన్స్, ఐఎమ్ డూయింగ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. నాకు ఇదే బ్రెడ్ అండ్ బటర్. నాకు ఇక్కడే సినిమాలు చేయాలి. ఈ తమిళ్, హిందీ అనేవి ఏంటి అంటే సరదాకి ఊరుకునే ఒక కొత్త కథ ఏమైనా ట్రై చేయాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేసి వస్తుంటా. బట్ హియర్ ఐ డూ వాంట్ టు మేక్ మై గుడ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ విల్ కేటర్ టు మై ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, ఎవ్రీవన్ ఎంజాయ్స్. మరీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే ఐ వాంట్ గో ట్రై దేర్. అంతే తప్ప అదర్వైజ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హియర్. మా తమిళ్ కూడా, చెన్నై కూడా, ఎందుకంటే మా డాడీదేమో వైజాగ్, మా మదర్దేమో రామచంద్రపురం, ఈస్ట్ గోదావరి. మా చోటమామ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకేసారి చెన్నైకి ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళారు. అప్పట్లో చెన్నైలో ఉద్యోగం ఎక్కువ వెళ్ళేవారు. దిస్ బిఫోర్ ఐ వాజ్ బోర్న్. అప్పటి నుంచి దే బీన్ దే అనమాట. సో అందుకు అక్కడ పుట్టి అక్కడ పెరిగాను తప్ప మై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్వేస్
తెలుగు సినిమా. ఐ థింక్ మై మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తమిళ సినిమాలో రజనీకాంత్ గారు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు ఎక్కువ ఉంటుందేమో తప్ప అది ఈజ్ ఆల్వేస్ తెలుగు. ఓన్లీ తేడా ఏంటంటే తమిళ్ చదవడం వచ్చు, తెలుగు చదవడం రాదు, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. Sandeep, you started your journey with Prasthanam, which is a multi-starrer, you know. So recently, Pawan Kalyan Garu in an interview said, you know, he's open to multi-starrers, and people shouldn't think about the length of the character, but actually like the character and the co-star with whom they are working. What is your take about multi-starrers in industry? See, multi-star is always a great space to be in, because it's always fun to shoot. Like initial part of time లో నేను చేసిన నా కెరియర్లో అది నేనేదో చూస్ చేసింది కాదు, నాకు ఉన్నదిలో నాకు ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చింది కాబట్టి చేశాను. లైక్ ప్రస్థానంలో షర్వాజ్ ద హీరో, ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఆఫర్ చేశారు, బాగుంది చేశాను. గుండెల్లో గోదావరిలో దే ఆఫర్డ్ మీ బోత్ ద రోల్స్, ఐ చోజ్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే లెంత్ తక్కువ ఉన్న కరెక్టివ్ రోల్ అది. డీ ఫర్ దోపిడి ఇట్ వాజ్ ఆఫర్డ్ టు మీ, నీ ఇష్టం ఎవరిని కావాల్సి తీసుకున్నారు. ఐ వాంటెడ్ రాజూస్ రోల్. సో దీస్ ఆర్ డిసిషన్స్ ఐ మేక్. లైక్ షోర్ ఇన్ ద సిటీ అగైన్ ఐ మైట్ బీ దే ఫర్ షార్టర్ అమౌంట్ టైమ్, బట్ ఇట్ వర్క్స్. ముగ్గురికి ఈక్వల్ స్పేస్ ఉంటుంది. రైట్ నా ఇప్పుడు టైగర్ తీసుకోండి, టైగర్ ఫిల్మ్ ఐ చోజ్. నా కథకు బాగా నచ్చింది, ఇద్దరు హీరోలు కదా, నీకు ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేయాలి, నీకు ఎవరు కంఫర్ట్ అంటే నాకు రాహుల్ బాగా కంఫర్ట్, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్న రాహుల్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్. దేర్ ద కంఫర్ట్ కమ్స్ ఇన్. హీ లుక్స్ ద రోల్, హీఈస్ అ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతాడు, నాకు మంచి ర్యాప్ ఉంది ఇదంతా. సో వీ లైక్ ఓకే చేద్దాం అనుకున్నమాట. సో ఇనీషియల్ డేస్ వేరే, అది మనకు వచ్చింది, దాంట్లో మనకు చాలా నచ్చింది కాబట్టి తీసుకున్నాం. ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ వేర్ ఐ చూస్. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు మల్టీ స్టార్ కాస్ట్ ఫిల్మ్స్. ఆ కథ అవసరం అయితే అది బాగుంటుంది తప్ప ఊరికనే పెడతా ఏమి బాగుండదు. దట్ వేస్ ఎస్, బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐఎమ్ కటింగ్ డౌన్ ఆల్సో. అప్పుడప్పుడు ఓకే, కానీ ఎప్పుడు అదే చేస్తే కుదరదు. ఐ నీడ్ టు డూ ఫిల్మ్స్ ఆన్ మై ఓన్ టూ. Talk about Beeruva. Are there any funny incidents on the sets with Surbhi? Since you were already, you know, you're already a seasoned actor, you already been there. Seasoned actor and all that. Thank you. I should take that as a compliment. But apart from that, Surbhi, I met her on a Tamil movie set. Did you play pranks with her? I'm always pulling everyone's leg on set. That's like a regular thing. So ఏమవుతుందంటే నేను తమిళ సినిమా ఒకటి మన నా పేరు శివ డైరెక్టర్ సుశీంద్రన్ గారితో, హీ వాజ్ మేకింగ్ అ తమిళ ఫిల్మ్ కాల్ జీవా. హీ వాంట్ టు షూట్ తమిళ తెలుగు బైలింగ్వల్లీ. నాతో చేయాలనుకున్నారు, మళ్ళీ ఫాక్స్ స్టార్ ప్రొడక్షనే. సరే అని చెప్పి నేను చేస్తా అన్న, ఒక 2 రోజులు షూటింగ్ చేసాం. దెన్ నా తమిళ హీరోకి నాకు డేట్స్ కుదరట్లా, చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుంది. సో ఐ బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, నా వల్ల కావట్లేదని చెప్పి ఐ హావ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. తెలుగు వర్షన్ ఈవెన్చువల్లీ జరగలేదు. ఆ 2 రోజులు చేసినప్పుడు సుర్భి వాజ్ ఆల్సో ద హీరోయిన్ ఫర్ ద తెలుగు వర్షన్ అనమాట. అప్పుడు వెన్ యూ వర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ గర్ల్ ఫర్ బీరువా, ఆ అమ్మాయి బాగుంటుందంటే వీ ఆడిషన్ అండ్ టుకర్. ప్రాంక్స్ అంటే జస్ట్ జనరలీ ఆల్వేస్ పుల్లింగ్ అన్ లైక్ తెలుగు ఈ మీనింగ్ ఏంటంటుంది, నేను ఇంకేదో వర్డ్ చెప్పి అది మీనింగ్ చెప్పు అంట. సో ఇట్స్ వెరీ స్వీట్ గర్ల్. అలాంటి తమిళ్లో ఇవం వేరే మాదిరి అని మన ప్రభు గారి సన్ విక్రమ్ ప్రభు, ఈజ్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్. మంచి మంచి సినిమా చేస్తున్నాడు. మన జర్నీ డైరెక్షన్లో జరిగి 2వ సినిమా అన్నమాట అది. దాంట్లో సుర్భి హీరోయిన్. దాంట్లో కంప్లీట్లీ వేరే లుక్ ఉంటుంది. ఇన్ ఆ లుక్ వీ గివెన్ అ ఫిల్మ్, వీ గివెన్ అ వెరీ గ్లామరస్ రోల్. బట్ ఒక భూమిక అని ఒక్కడు కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరేషన్ అమ్మాయి ఈ సినిమాలో. సో అలాంటి ఒక రోల్, అండ్ షీస్ అన్ అ ఫ్యాబ్ జాబ్. ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఊరినే సదా ఉంటాయి తప్ప మేజర్ ఈ సినిమాలో. Apart from being inside the Beeruva, what are your other hobbies? You know me, నేను ఎక్కువైతే సినిమాలే చూస్తా. There's one coffee shop, నాకున్న తక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్, అదే కాఫీ షాప్కి రోజు వెళ్తా. 2 గ్రీన్ టీలు, నాకు ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్, దాని తర్వాత రోజు థియేటర్లో సినిమా. దట్ ఈస్ మీ. దాని నుంచి నాకు పెద్ద ఇదేం ఉండదు కూడా. ఐ లైక్ ఇట్ సింపుల్, పెద్ద ఎఫర్ట్స్ ఉండదు. నైట్కి వెళ్ళాక డౌన్లోడ్ పెట్టుకుని సినిమా చూస్తాం. మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచో పెట్టినాయి ఓల్డ్ క్లాసిక్ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి. దిస్ ఈజ్ మై స్టైల్ ఆఫ్ ఇది. దాని నుంచి దర్ ఇస్ నథింగ్ టూ ఎక్సైటింగ్ దట్ ఐ డూ, బికాజ్ నాకు సినిమా అంటే ఇష్టం. నాకు ఒకటి వర్క్ చేస్తుండాలి లేదా వర్క్ డిస్కస్ చేస్తుండాలి. సినిమా చూడటం నేను జెన్యూన్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను. సో బికాజ్ ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్, ఐ లైక్ ఇట్. అది నా హ్యాపీ స్పేస్. యూట్యూబ్లో లీగల్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి ఒఫిషియల్లీ, అవి ఎక్కువ చూస్తుంటా. ఐ ఎంజాయ్ ఆల్ దట్. దట్స్ మై స్పేస్. దాని నుంచి ఇప్పుడు నాకు క్రికెట్ చూడడం నచ్చదు, ఆడడం ఇష్టం. సో అలాంటి ఐఎమ్ హ్యాపీ. అండ్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ యూఆర్ ఆల్వేస్ ట్రైనింగ్. ఇప్పుడు నేను జిమ్ మొదలు 2 నెలలు ఉండలేను. ఐ హ్యావ్ టు కీప్ వర్కింగ్ అవుట్ ఎవ్రీ డే. సో నాకు రోజు అదో టైం ఉంటుంది. ఇట్ హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఈ సినిమాకి. నేను జనరల్గా ఫిట్టుకుంటే సినిమాకి ఎక్కువ తక్కువ చేయొచ్చు అంతే. వాట్ ఆర్ ద ఫిల్మ్స్ దట్ యు హావ్ వాచ్డ్ లైక్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్? తెలుగులోనా? తెలుగులో మ్యాక్సిమం చూసింది ఆర్య. ఆ సినిమా అంటే నాకు పిచ్చి. జగడం కూడా నాకు బాగా ఇష్టం. అండ్ తమ్ముడు బాగా ఇష్టం. రీసెంట్ పాస్ట్లో ఎందుకో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిన ఫిల్మ్ ఒక్కడు. అప్పట్లేదు కానీ ఈ మధ్యనే ఒక్కడు నేను మళ్ళీ వేసుకుని చూస్తున్నాను. ఇట్స్ సంథింగ్ వెరీ క్లాసిక్ అబౌట్ ద వే ద ఫిల్మ్ ఇస్ రిటర్న్. మహేష్ బాబు గారు యాక్టింగ్ అని
అండ్ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఎందుకో బాలు మళ్ళీ బాగా ఇష్టం. Right. నాకు నచ్చడానికి సినిమాలు ఆడక్కర్లే, నాకు జస్ట్ జనరల్గా సినిమా నచ్చితే చాలు. తమిళ్లో పుదుపేట అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంది, ధూల్పేట అని తెలుగులో ధనుష్ వచ్చింది. అదొకటి ఐమ్ క్రేజీ అబౌట్. ఏం యాక్టింగ్ అండ్ హౌ సచ్ అ వెల్ మేడ్ ఫిల్మ్. బట్ ఆ లెవెల్లో నేను ఎక్కువ చూసింది ఆర్య. Is there any film that you thought, oh shit, I should have done this? అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ఐ వాజ్ యంగర్. Right. ఇలాంటి సినిమా చేయాలి, ఇప్పటికైనా రీమేక్ చేస్తే బాగుంటుంది. అలాంటి ఇప్పుడు గోవిందా నాగార్జున గారి సినిమా ఉంటుంది, కిల్లర్. ఇవన్నీ నాకు బాగా ఇష్టం, కిల్లర్, గోవిందా. అవి నాకు ఎప్పటికైనా రీమేక్ చేయాలని ఉంటాయి. లైక్ ఆర్య లాంటి సినిమా ఒకటి పడితే బాగున్ను, పుదుపేట లాంటి సినిమా పడితే బాగున్ను, తమ్ముడు లాంటి సినిమా పడితే బాగున్ను, ఒక్కటి లాంటి సినిమా పడితే బాగుండు, ఇలాంటివి ఉంటాయి. బట్ దిస్ నెవర్ అబౌట్ ఇది నేను చేస్తుంటే బాగుంటే. రీసెంట్ పాస్ట్లో కొన్ని సినిమాలు చూసి ఈ సినిమా నాకు పడి ఉంటే బాగున్ను అని ఉంటుంది అన్నమాట. Which one? రీసెంట్ పాస్ట్లో 2-3 ఫిల్మ్స్ అనుకున్నా. మేము వయసుకు వచ్చామన్న ఫిల్మ్ వచ్చింది, తనిష్ది. ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ. నాకు మామూలుగా లవ్ స్టోరీలు ఇంత ఈజీ కనెక్ట్ అవ్వు. అలాంటి ఆ లవ్ స్టోరీ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. నేను సందేశ్ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్కి వెళ్ళాం, దోపిడీ షూటింగ్ అప్పుడు. నా కళ్ళ నీళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి, చూపించుకో అని చూస్తున్నాను. సందేశ్ బ్రో అంటాడు అనమాట. రే ఏంట్రా నేను తెలుసుకొని నేనే యాడెడ్ యాక్టింగ్ అక్కడ. రే వాట్ వై యూ క్రైయింగ్ లైక్ ఎ గర్ల్ మ్యాన్, చిన్నపిల్లలు ఏడిస్తే ఏంటి అని తిరిగి నేను ఇట్లా చూసుకుంటున్నాను. ఓకే అనుకుని సినిమా చూస్తున్నాను. పిల్లస్ అండ్ దర్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ ఐ థాట్. రౌడీ ఫెలో వాస్ వన్ ఫిల్మ్. ప్రతినిధి ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ వాజ్ ఆఫర్ టు మీ. నాకు అప్పుడు డేట్లు కుదరక నేను చేస్తాను ఆగండి లోపల ద డైరెక్టర్ హ్యాడ్ టు మేక్ ఇట్ అర్జెంట్లీ డిడ్ ఇట్. సో ఈ సినిమాలన్నీ రీసెంట్ చూస్తుంటే అబ్బా ఎంత మంచి సినిమాలయ్యా, మంచి సినిమాలు, ఇలాంటి సినిమా నేను చేసి ఉంటే బాగుందని ఫీలింగ్ ఉంటుంది తప్ప ఐ ఎంజాయ్ సినిమా, ఐ జెన్యున్లీ ఎంజాయ్ సినిమా. ఇవన్నీ బాగున్నాయి. కార్తికేయ నాకు నచ్చింది మళ్ళీ, కార్తికేయ ఐ రియలీ లైక్. సో నాకు సినిమా బాగా నచ్చితే ఇది నేను చేసి ఉంటే బాగున్నా కదా అని ఒక ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది. సందీప్ రఘువరన్ బీటెక్ అని కొత్త ఫిల్మ్ వచ్చింది. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ జనరల్ కాన్వర్జేషన్లో చెప్పారు దట్ సందీప్ చేస్తే ఈ మూవీ బాగుందని. యా, సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్? ఐ లవ్ ద ఫిల్మ్. ఇట్స్ ఫన్నీ బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ద ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు. సినిమా చూసి ఇది యాక్చువల్లీ తమిళ్లో వేలైలా పట్టదారి. నాకు సినిమా బాగా నచ్చి నేను తెలుగులో చేయాలని ఠాగూర్ మధు గారు, ఎన్వి ప్రసాద్ గారు నాతో తెలుగులో చేయాలని రీమేక్ రైట్స్ తీసుకోవడానికి చాలా ట్రై చేశారు. దే వెంట్ అప్ టు వెరీ హై అమౌంట్ ఆల్సో. సందీప్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చేయాలి అని. బట్ శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు కొనేశారు అండ్ హీ వాంటెడ్ టు డబ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ టు తెలుగు. ధనుష్ వాంటెడ్ టు సంథింగ్ లైక్ దట్. సో కుదరలా. అంటే నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా. అండ్ సి ఫర్ మీ వాట్ ఐవ్ రియలైజ్ ఇస్ వర్క్డ్ ఇన్ మై ఫేవర్ ఇస్ ద బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ ఎలిమెంట్. నేను హృతిక్ రోషన్ కాదు, ఫర్ మీ వాట్ ఈస్ వర్క్ ఇస్ మన పక్కింటి అబ్బాయి. ఆ ఎలిమెంటే ఫ్యామిలీస్ కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ కనెక్ట్ అయింది. సో రఘువరన్ బీటెక్ ఇస్ అ వెరీ రోల్ లైక్ దట్. ఇట్స్ వెరీ రియల్. ద ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే నేను గత 10 సంవత్సరాలుగా లేదా అట్లీస్ట్ ఒక 7 సంవత్సరాలుగా నా ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా సరే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంజనీరింగ్లో పెట్టాలంటే నేను అడిగేవాడిని, ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు, 20,000 కాలేజీలు ఉన్నాయి, 5,000 కాలేజీలు ఉన్నాయి, నెలకు సంవత్సరానికి 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఇంజనీర్లు వస్తున్నారు, ఉద్యోగాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఏం చేయాలనుకున్నా దానికి చదివించండి అని. నేను ఒక సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ చదివి మానేసి బీబీఏ ఎంబీఏ చేశాను. బికాజ్ నాకు అది ఐడెన్సీ, నేను చేసి వృత్తికి అదికి సంబంధం లేదు. సో అది చేయించండి నేను చెప్పేవాడిని. నా మోస్ట్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అదే పాయింట్ ఈ సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్లో డీల్ చేస్తారు. నీకు ఇష్టం ఉండి నువ్వు ఏం పని చేయాలనుకుంటున్నావో అప్పుడు చేయి ఇంజనీరింగ్. అది బేసిక్ డిగ్రీలో అవ్వకూడదు. మీ తెలుగులో చూసినట్టే మనకి అంటిల్ అట్లీస్ట్ రీసెంట్లీ మన తెలుగు వాళ్ళలో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎంపీసీయా బైపీసీ అని ఉంటుంది తప్ప ఒక కామర్స్ ఉంది ఇవన్నీ ఎవరు మాట్లాడరు. ఎంపీసీయా బైపీసీయా దాని తక్కువ ఏమైనా చెప్తే ఏంటి కామర్సా, ఆర్ట్, బీకామా అని చూస్తారు. మా మమ్మీ నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేయి మానేస్తానంటావు, నేను ఎలా చెప్పుకోను, అందుకే ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పాను. యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, ఫర్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆఫ్ మీ డూయింగ్ బీబీఏ మా మదర్ ఇంకా ఇంజనీరింగ్ చేస్తానని అందుకే చెప్పేవారు. సో అదొక ఆ మౌల్డ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. దట్స్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. సో నేను సినిమా చూసి పిచ్చి పిచ్చికి ఎక్సైట్ అయ్యి ఇది నేను చెయ్యాలి అని అడిగితే దే ఆర్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నాకు చాలామంది చెప్పారు ఈ సినిమా మీరైతే నేను తెలియక బాగుంటుంది అండి. ఐ థింక్ చాలా హ్యాపీ విషయం ఏంటి అంటే ఆ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ మనోడు అని కనెక్టివిటీ పీపుల్ ఫెల్ట్ ఇట్. అందుకే నాకు ఆ మాట చెప్పారు. సో బట్ ఐమ్ గ్లాడ్ ది ఫిల్మ్ చాలా బాగా ఆడుతుందంట, మంచి హిట్ అంట. ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ది ఫిల్మ్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ తెలుగు. Sandeep, can you talk to our Gulte viewers about what they can expect from Beeruva, which is coming very soon to the theatres near them? గుల్టే ప్రేక్షకులందరికీ బిగ్ హలో ఓవర్ అగైన్ అండి. బీరువా అనేది ఏంటి అంటే అతి జాగ్రత్తగా చాలా జాగ్రత్తగా ఇదే కరెక్ట్ సినిమా. ఎంటర్టైన్మెంట్ కొత్త కాన్సెప్ట్ మిక్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ ఒక బ్యాలెన్స్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆ బ్యాలెన్స్ని స్ట్రైక్ చేయాలని ఎఫర్ట్లో మేమందరం జాగ్రత్తగా మంచిగా తీసిన మంచి ఫిల్మ్ అండి. బోల్డ్ అంతా నవ్వుకోవడానికి అట్ ద సేమ్ టైం చిన్న ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వడానికి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని చూసిన ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉండడానికి తీసిన ఒక అమాల్గమేషనే బీరువా. నేను వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ దట్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్గా ఈ సినిమా డబ్బులు పెట్టారు, కెరియర్ పెట్టారు, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే క్రెడిబిలిటీ ఎట్ స్టేక్. నాదొక్కరిదే కాదు,
రామోజీరావు గారు, ఉషా కిరణ్ మూవీస్, మా వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ప్రొడ్యూసర్ జెమినీ కిరణ్ గారు, ఆనంది ఆర్ట్స్. బేసిక్లీ ఈటీవీ జెమినీ టీవీ కలిసి ఒక కథను నమ్మారు. అది నా దగ్గర పంపితే నేను ఆ కథను నమ్మాను. సో ఇంతమంది ఒక కథను నమ్మి వీ పుట్ ఆ క్రెడిబిలిటీ ఎట్ స్టేక్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్. సో దే హ్యాస్ టు బీ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో మీ అందరికీ ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని ధైర్యం నాకుంది. ఒక సందీప్ సినిమా అంతే మీరు ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో, ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్, మన పక్కింటి అబ్బాయి, సరదాగా నవ్వుకున్నాం, కొత్తగా ఏదో చూసామని ఏమైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు పెట్టుకొస్తారో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ నిలబెట్టే సినిమానే బీరువా అవుతుంది. అండ్ ది బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ బీరువా ఫర్ మీ ఈజ్ 6 years నుంచి 60 years దాకా ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ పర్సన్ ఎంజాయ్ చేయగలిగే ఒక కథ ఇది. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ వే. ఇట్స్ అ ఫన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ విత్ అ స్మాల్ న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్ బీరువా. అండ్ వితౌట్ డౌట్ సినిమా చూసాక మీ అందరికీ మీ చిన్నప్పుడు గుర్తులు గుర్తొస్తాయి. బీరువాలో మీకు ఏదో ఒక చిన్న చిలిపి సాష్లు ఏవో ఉంటాయి, అవన్నీ మీకు గుర్తొస్తాయి. Sandeep, I do this very quick rapid fire. So it's quick, that's why it's called rapid fire, by the way. It's really quick. I just have 5 questions, so yeah. Okay. So let's see how you fare. Okay, aerobics or gym? Gym. Chennai or Hyderabad? Hyderabad. Regina or Rakul Preet? Rakul Preet. Veg or non-veg? Non-veg. Beer or juice? Juice. Dancing or cricket? Cricket. Katrina or Deepika? Deepika. Super. Thanks for being on my show. Like I wouldn't let you go. ఎక్కువ అడిగినా ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా లేదు అది. Yeah, exactly why I said it's really quick. Before going, I would want to take a selfie with you.